everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today shall see a new topic, that is slave narratives. What is slave? The people who are working under the dominant people, working like doing the slavery. Like slavery system is made by the European people on African people. Getting my point? Here the slave is nothing but gulama and narratives means kathanagalu. Gulamara kathanagalu. When they have gone under the dominance, under the slavery system by the European people on them, what kind of they have felt from their ruling on them. A kind of a thought, a kind of a story, a kind of a theme is called a story. The stories is nothing but a slave narratives. Getting my point? Here a few people are called the people who are called as slaves. Those slave people have written their work. Those work is called as a slave narratives. Then who are slave narratives? Shall see. Then who are slaves? So here, before moving on to the explanation about the slave narratives, as we know in a previous class that Puritanism in America, how the Puritans have got the enter in America. As usual, we know that British people have a habit to rule all over the world. Among them, British people made America as a colonized country. America, a country is called as a colonized country because the British people has colonized on that particular country. And with that colonized, they have started to show their rules on that particular country called America. This is the one thing. Okay, na? So a few pilgrims is coming from, they were coming from the British England land and got the entry over America, and there they started to their own way of leading life in a Puritan way. Yes, so the native speaker like called American natives, called like a tribes, they are accepted there, they were accepted their way of leading life, and they almost, of course they are tribes. Yes, whatever the words is told by the Puritans, they believe that these are the words which is given by the God. Such kind of environment created by the European people or Puritans among the American people. Okay, na? This is what the Puritanism in America. This is the one thought. What happens next? So here the Puritanism or the European people is when they have taken the entry in America, while coming from England, they brought a kind of a disease. What is that disease? Disease. Disease, that is what? A kind of a disease like small pox, a kind of a disease, measles and influenza, typhus, malaria. Okay, na? So these are the disease. These were the disease were taken with British people called British people when they got entry over in America. So this is what happened. This is what affect onto the native speaker called American people. So for that reason, as we know, American people got a less immunity power. So for that reason, the country's ability, the country's strongness, like people's strongness is going down day by day, and there we won't find any kind of the strongest people who can
make the trade and create their business and run their self business in that America. Getting my point? Furthermore, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಯೂರಿಟನಿಸಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೊಂದು ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ನೇಟಿವ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳಿತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಮೊದಲೇ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆದರು. ವೀಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ನಾರ್ತನ್ states where we see the African people, they are called themselves like a strong people. Yes, or strong ಆಗಿದ್ರು and they can do any work in that field. ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೈಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಲ್ತ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾರ್ತನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋರ್ಸೇಬಲಿ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್, ಫೋರ್ಸೇಬಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೆಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್ and they started to make them as a enslaved for them. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ್ರೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ದವ್ರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆಯೋದಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸೇಬಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೇಬರ್ ಥರ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶುಗರ್ ಆಯಿತು, ಕಾಟನ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬೈ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಟಾರ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಬಲ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಹೊಡೆತ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. By taking the name of Bible, by taking the name of God, they started to teach them that if you do the work in American land, the God will protect you, the God will be happy for your seeing the work ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೈಂಡಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ದ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೂ ಎವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು.
ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಹೊಡೆಯೋದಾಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಗುಲಾಮಗಿರನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾರಿಗೆ ರೀ? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವರ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ನ ಅವರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೆ ಗಾಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ domination from European people on African people. That time they have written the works. Those works is considered as a slave narrative. Understood? So how the slavery system is got birth in American land by the European people on African people. How the African people by unknowingly they are captured, they are caught by the American people, like European people. ಅಮೇರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶದ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೂಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ written by the African people or slavery people or the people who is undergo with the domination of white people or the black people. ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಪೀಪಲಿನ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲಿನ ಒಂದು ಕೂಗು ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಅ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ autobiographical account. So here whoever started to write their work, they started with the I means the slave, enslaved person. The dominant means undergone by the domination of white people. Okay na? ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That is what the first person means I. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? Slave narrative is nothing but it is a complete reflection of the African people's words. African people's the voice, words and voice. That would be the autobiographical. It is a part of their experience work, what they have experienced from the white people, how they showed the torture, suffering faced from the ಸಫರಿಂಗ್ನೆಸ್ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶದ ಒಂದು ಕೂಗು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ dictated by the firmly enslaved African American. Yes, African and American. The person who is coming from, who is taken, means the people who are taken from the African land and force them to live in America, become as a African American people. Understood? It is not only duration of 1 day 2 day, no, more than, yes, ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕೂಗು, ಅವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್? It is nothing but it described about the slavery, suffering, escape to the freedom. Freedom is equal for everyone, whether it is black or a white, whether it is poor or a rich, whether it is educated or uneducated, whether it is literate or illiterate, whoever they are, everyone have the equality to face, to feel, to get the freedom. This is what the words. But they try to escape to the freedom, means they wanted to get the freedom from the white people, the life which they were lived before taking them to forcibly taking them to into the land called America. They wanted to lead their life like freedomly. So this is what the words of African American people. And resistance against oppressions, resistance, pratirodha, yarondige operation done by the European people on African people. So here the slave narrative is nothing but it is a literary genre, a kind of a literary genre which express the life of a African people, how they suffered under the European people.
This is what the voice of black people or African people, and a historical document. So their life has turned to become a part of historical document. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ಥರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, how they torture us, how they dominate us, how they have forcibly taken us from our land, African land to America, and how they made us to forcibly work like a laborers work ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ European people, and the moral argument against slavery, moral argument, we are not at all ready to do the slavery, we are not at all ready to continue our slavery under the European people. Yake now see, in the beginning itself they accepted their ಒಂದು ಸ್ಲೇವರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇಕ್ನೆಸ್, ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ನೋ, ಎಸ್ ಅವರು ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಲೇಬರ್ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ರಾಂಗ್. ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಥಾಟ್, ಅವೇಕಿಂಗ್ನೆಸ್, ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ಡ್. ಎಸ್, even though you are not belong to our community, even though you have not right to made us like a enslaved in front of law. ಕಾನೂನು ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ ಥರ ಆಗಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಕಾನೂನೇ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಥರದ ಮಾರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀ? ಸ್ಲೇವರಿ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಸ್ಲೇವರಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಶಾಲ್ ಸಿ? ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, the time origin of late 18th century, when the end of the 17th century, called Puritanism when it takes the part of Puritanism in colonial period like American land at the end of the century and the beginning of the 18th century movement ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟನಿಸಮ್ ಏನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೇಟ್ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಂಟಿಬಿಲಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಆಂಟಿಬಿಲಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ? What is that antebellum period? We'll write it. It's nothing but before the war. War means American Civil War. North and South. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಎಸ್, ಆಂಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆಂಟಿಬೆಲಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಂಟಿಬೆಲಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಾರ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್? ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ, ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವಂಥ ಯುದ್ಧ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ದ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್. ಈ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಆಂಟಿಬೆಲಿಯಂ ಪಿರಿಯಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ವರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್. In north, the African people, they were lead their life very happily with doing their own work in their own land, whereas the south ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ. ಇದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲಹ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ, ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಮುನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪೆರಿಯಡ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿಬಿಲಿಯಂ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1830 ಆ್ಯಂಡ್ 1865 ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆರೇಟಿವ್ ಎಮರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹೂ ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ and sold and transported across the Atlantic Ocean to the American during the transatlantic slave trade. Transatlantic slave trade. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದ ರೀ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮೀನ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅವರನ್ನು ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಾಯಿತು, ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ they have brought the people are called the slave. Trade means making the business on the people called slave ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಫರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಖಿಲ್ಜಿನ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತಂದರೆ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೌತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಕನಾಮಿ ಏನಾಯಿತು, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅಮೇರಿಕನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಟು ಬಾರೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಬಾಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ತಡೆದು ಹಾಕೋದು, ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬೈ ದ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್, ಅಮೇರಿಕನ್. ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ದಿಂದ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಲೇವರಿ, ಅದನ್ನು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್. ಇವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಜಿಮ್ ಕ್ರೌ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಬಾಲಿಷ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೇಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ್ನ ಒಂದು ರೇಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವಿ ಆರ್ ವೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ರಿಚ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಡೌನ್, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಅಗ್ಲಿ, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷಿಯಲ್ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬರ್ಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and the racial oppression under the Jim Crow like system. What is this Jim Crow means? It is a law and a practice. Jim Crow like system is nothing but it is a law and practice in the US. US ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ 19th to 20th centuryಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಾ ದಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೈಡ್ ದೆಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡಿನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿತು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಲೇಬರ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಲೇವರಿಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೈಡ್ ದಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಡಿನೈಡ್ ದಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಜಾಬ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್. ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿಮ್ ಕ್ರೌ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಆಫನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ, ಓಕೆನಾ, ದೇ ವೇರ್ ಆಫನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ದವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾರು? ಅಬಾಲಿಷನಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಯುನೋ, ಆ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ paid for by someone. Okay na, it context it usually means to someone provide money and help approval. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಕ್ ಅಬಾಲಿಷನಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಏನು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಸನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ಸಚ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್ ಟು ದ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಫೈನ್. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಏನು, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಟು ರೈಟ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್? ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಪೀಪಲ್. ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರೇಟಿವ್. ಲೈಕ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಬ್ರುಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ ಬ್ರುಟಾಲಿಟಿ ಆನ್ ದೆಮ್. ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೂವ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌ ದ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್. Equal right means not doing any kind of slavery. Okay, and mobilize public opinion against slavery. Mobilize means like get people to oppose slavery. So few people have started to write their narratives showing the oppose of doing the slavery things on black people and support the abolitionist. Am I right? A movement means support the abolitionist means of course the group of people started to support to the remove this slavery system from the society, such kind of movement. And they record the true black history means write real stories of black people, how they are treated from the white people. So they create their own history
how the white people showing the dominance on black people, how the black people is suffered under the dominance of white people, how they made them to lead their life in a very cruelly, brutally ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. And asserts personal identity and freedom. Asserts personal means show self-worth and desire for freedom. Assert personal. We too have a right to show our own identity. If we have a talent, if we are have the ability to get the education, let to us to get the education. Yes, self-worth. Now we are not less than anyone. We are also human being. We have a right to get the education, right to do the job, right to get the show our own identity to the world like you people are doing ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ. And the freedom, yes, we to get the equal freedom like other people, like other racial people ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. and they serve as a legal and a moral testimony, provide proof against slavery and injustice. ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಸ್ಲೇವರಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. is it a right thing that someone should show the dominance, someone should show the over dominance on the weak people or called the black people ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ through the writings, through the narratives created by the slave people ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. then what about the typical structure of slave narratives? Typical structure of the slave narratives. First, birth in slavery. So here, born as a slave, often uncertain parentage. So who are going to become as a slave? One thing, if the person doesn't know about his parent, that fellow is going to become as a slave. Like birth in slavery and the cruel master over Caesar. Cruel master means suffered under harsh owners. Typical structure of slave narratives means the most slave narratives follows as a standard pattern. What kind of standard pattern? One thing, they got the birth in slave. That kind of a birth would not get any kind of a freedom. One thing, through their narratives, explores through their narratives. And the cruel master over CS, how the master called himself as a good one, but he treated them very harsh to the black people. Them means black people, African people. And the physical punishments and family separation, how they treated us. Physical punishment like beaten and family splits. Means they tried to make the splits among to the black people or African people, and they started to show the harshness, wiping or beating them. ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರನ್ನು ಸರಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿನೈಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಅಲೋ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಟು ಹೂಮ್? African people, black people, enslaved people. And religious hypocrisy of slave holders. Religious hypocrisy ಅಂತಂದರೆ owners acted as a pious ಪವಿತ್ರತೆ. ಓನರ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಓನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪವಿತ್ರರಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ವೇದ ವಾಕ್ಯ, ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲಿನ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ವೇ ಕ್ರೂವೆಲ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಿದ್ರು ಕ್ರೂವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಮುಖ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ರೂವೆಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್. Fine. Next, psychological suffering. Of course, once a person is treated under by the domination people, what would be the condition of that particular person called black people? ಅವರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಮೆಂಟಲ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? ಮೆಂಟಲ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿರೋಧ.
ಒಂದು ಅವೇಕ್ನೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಒಂದು ರೀಅವೇಕ್ನಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ದಲ್ಲಿ. ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟು ದ ನಾರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಡಮ್. ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಲಿವ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಥಾಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರೀಲಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಆ ಒಂದು ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬಾಲಿಷಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್ undergone kind of a suffering people. We have to make a kind of a movement. The movement is that end of slavery through the form of slave narratives ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. Then what are the major characteristics of this slave narratives? One is first person voice, that is I am the person who is going under the domination of white people, I black people. And realism like ಡಿಪಿಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಂಗರ್ದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಲೇಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಕಿರುಕುಳ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಲಿಟ್ರೇಸಿ versus freedom. Learning to read and write symbolize the mental liberation. Yes, means learning to read and write is nothing but gaining education, whereas symbolize the mental liberation is nothing but freedom of mind. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. According to the black people, what they thought, the person should lead his life in a humble, discipline, means should show the helping nature. This is what the thought of black people. But what would be the thought of white people? Hypocritical Christianity of masters. So here it shows hypocritical of masters means slave owners claim to be religious but acted mentally, cruelly, unjustly. Slave narratives means ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ಲೇವ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೇವ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಯಸ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್, ಕ್ರೂವಲಿ, ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ನೆರೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಡೇಜ್, ಏನು ಬಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಹೊರ ಬಂತು. ಯಾವ ಥರ? ಅ ಸಿಂಬಲಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆನಾ, ಅ ಸಿಂಬಲಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್, ಸೋಲ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಗ್ರೋತ್, ಮೈಂಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಬಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕೂಗು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳು ಕಂಡುಬಂತು. ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಕಂಡುಬಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ ಸಿಂಬಲಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೋಲ್, ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನು
ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಲೇವರಿದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ರೇಸಿಸಮ್, ವೈಟ್ ಸುಪ್ರೆಮಸಿ, ಸ್ಲೇವ್ ಲಾಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ರೇಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಟ್ ಸುಪ್ರೆಮಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೇವ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಾಮಿನೇಷನ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ somewhat. And next, types of slave narratives. One is true autobiographical narrative, the person who is gone under the domination of white people, that people can express their own ideas, means own suffering words, is called the true autobiographical narratives, that is slave narratives, and written by the former enslaved themselves. Yes, dictated narratives means while observing such condition they started to make the dictation to the whole world, like spoken by the slave and written by the white editor. Of course, slave people, how he is tortured by the white people, he just explained those are the things, whereas white people caught those are the things and started to write and publish those things and reach to the whole world. Like, and the spiritual slave narratives means focus on Christian faith, salvation and moral rebirth. Kind of a one is true autobiographical narratives, whereas didactic narratives, whereas spiritual slave narratives means the Bible never told such thing that treat the people in a slave. This is what the spiritual slave narratives. So they just justify their words by taking the example of Bible, such kind of things. And the new slave narratives like modern fictional recreation of slave experience. Yes, so here after 20th century, again a kind of a thought reintroduced during that moment, means how the slave black people face the slavery system. We can see such kind of a injustice with the black people during 20th century. Such kind of a thing can be seen another time called 20th century ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ದ ವರ್ಕ್ ನರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಲೇವ್ ನರೇಟಿವ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್. Completely we can see the picture of slave narratives, the picture of slavery system in this particular work anta helbodu. And emphasize literacy as the key to freedom. Yes, once person got the education, that shows the meeting to the freedom, because how much he got the education, he came to know about the real meaning of freedom, real